start now. They will join within 1 minute. सुरू करू सर. 1 minute आता. Welcome to all the participants, those who are joining daily. And today's resource person, Dr. Sushma Bhivsanee madam, who is self-employed from Pune, and she will talk on the emotional intelligence. The topic is related to our everyday life, and all the teachers and participants, those who have joined here, they can enjoy the topic and they can watch and listen more information about the emotional intelligence from madam. Thank you, madam. We request you to start your speech. All the teachers and participants, those who have joined here, Thank you, sir. they can enjoy the topic. Good evening to all. I think I'm audible to all of you. Yes, madam. Just we will start our session. First, I would like to thank Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa and the principal Dr. Bedkar sir. They given me the opportunity to deliver this lecture, and I hope we will interact with very friendly and already sir told us this is a very day-to-day life related our topic is there, so it is enjoyable and we will discuss more and more fruitful for our life as well as professional life also. Okay, so first slide I will display to you. If possible, I think sir they will interact with me or not. I want to deliver on the lecture. They will interact, but if the interaction excesses, then we will keep this at last session in the 15 minutes. Huh? Okay. So we will take I think last 10 minutes, otherwise 5 minutes for the discussion, because actually this is the life skill related topic, and it will be more interactive. When it will be more interactive, that time we will fruitful so many things, but I will try to interact and deliver as per my knowledge and as per my skill also. Okay, so first slide I will share with you. Just observe this photo. Actually, for 2 minutes, not just 2 seconds. Here, one face of a lady, and so many type of reaction, expression she given to us. Okay. So generally our facial expression come up on our face too, we know that any type of situation created in our life, that time suddenly when we give the expression, a reaction about some situation, so that time it will happens. Okay, so this is generally we can say in psychologically it is the emotions. Okay, so many types of emotions also we know that, and when generally I think I will communicate Marathi, Hindi, English, multilingual. Okay, दैनंदिन जीवनात आपण जेव्हा एखादी गोष्ट करत असतो, सडनली जर आपल्याला बघायचं गेलं तर सकाळी आपण उठतो, उठल्यापासून झोपेपर्यंत अनेक विविध प्रकारच्या रिॲक्शन किंवा ऍक्शन आपल्या आयुष्यामध्ये घडत असतात आणि त्याला आपण फेस करत असतो, आणि तशानुसार आपल्या फेशियल किंवा आपल्या भावना ज्या असतात त्या आपल्या चेहऱ्यावरून रिॲक्ट होत असतात. तशा प्रकारची एक स्लाइड मी इथे इंटरॅक्शन साठी दिलेली होती की कोणत्या भावना सडनली माणसाच्या असतात. तर आपल्याला जनरली माहिती वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोणत्या इमोशन्स असतात किंवा भावना असतात. सो वी विल सी द second slide. Okay, sometimes we will angry if some situation is not liked, otherwise we don't understand that situation, otherwise we can't handle that situation, that time suddenly we're very angry on that. Okay, so that emotion is we call the angry. Then when suddenly you know that
in really in last 2 years in pandemic, one question front of everyone's life, we getting very bored. जेव्हा आपण घरी बसलो होतो तेव्हा आपण खूपच बोर होत होतो. तर ही पण एक रिॲक्शन असते किंवा ही पण एक इमोशन असते त्या दृष्टिकोनातून. त्यानंतर इथे मी तिसरी दिलेली आहे आपल्याला स्केअर. एखाद्या गोष्टीची भीती वाटणे. सडनली आपण कितीही हे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आय गिवन वन ऑफ माय पर्सनल एक्झाम्पल, वेन आय वॉन्ट टू डिलिव्हर लेक्चर in front of any target group. So we know that we have a experience, we have a knowledge, we prepared well, but sometimes little bit we scared about it की कसं होणार माझं लेक्चर किंवा काय. तर असे जे वेगवेगळी ही जी भावना असते ती जनरली घाबरणे एखाद्या गोष्टीला. लहान बाळ असेल अंधाराला घाबरेल वगैरे, प्रत्येकाच्या घाबरण्याच्या पद्धती वेगळ्या असतात. ह्या सगळ्या ज्या भावना आहेत त्या जनरली सायकोलॉजिकल वेनी येतात. त्यानंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड डे टू डे लाईफ एव्हरीवन फेस जेलस, especially I think sorry to say, but generally girls rather than females than women. If someone getting the some new things other than some good things happens to our friends and all, आपण चेहऱ्यावरून सांगतो अरे वा खूप छान झालंय तुझं, अरे वा, पण कुठेतरी समथिंग जलस जी असते ती होते. आणि कसं असतं सायकोलॉजिकली किंवा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं तर ही भावना तशी बघितली कमी अधिक प्रमाणात प्रत्येकामध्ये असते. पण ती एक्सप्रेस कशी करावी ते आपण आजचा जो आपण आपला सेशन घेणार आहे त्यामध्ये ह्या भावनांना तुम्ही कंट्रोल कसं करू शकता हे आपण बघणार आहोत. त्यानंतर सॅड, हे जनरल की एखाद्या गोष्टीचं आपल्याला जनरली ह्या ज्या भावना असतात एकत्रित झाल्या, बोर झालं की दुःखी वाटतं कधी कधी, किंवा मनाविरुद्ध एखादी गोष्ट घडली तरी आपल्याला दुःख होत असतं. त्यानंतर दुःखाला दुसऱ्या भाषेत अनहॅपी असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो की एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण हॅपी नाही आहोत, आपला मूड ऑफ आहे, ज्याला आपण दुसऱ्या एकदम अशा स्टँडर्ड भाषेमध्ये आजकाल लहान मुलं सुद्धा म्हणतात बघा, की म्हणजे माझा स्वतःचा अनुभव, माझा मुलगा 7 वर्षाचा आहे पण कधी मम्मा माझा मूड खूप ऑफ आहे. 7 वर्षाच्या मुलाला मूड हा कन्सेप्टच कसा कळतो? त्या दृष्टीने जर विचार केला तर मूड ऑफ होणं, अनहॅपी होणं म्हणजे काय, तर आपल्या मनाविरुद्ध एखादी गोष्ट घडणं असं आपण म्हणू शकतो. Then sometimes we confused. So many situations come together in front of us and we confuse what we want to do. Sometimes so many things we want, this also at a time. And for example, the little children, if you give them the toys, new toys. Okay, you give the choice. You want to take the car, otherwise you want to take the gun, whatever. So he or she was confused what I want to take because they like both toys. Okay, so the situation is come the confused situation. Like in our life and professional life also, so many time in workplace we also confused. I think I was joined this lecture series, so many are related to education field. Okay, so we know that some situation created in our college, otherwise in our institution, we confuse what to do and what to not do. This is the confused situation. So how to handle that type of situation, it is the skill of the person. Okay, then sometimes someone shouted on us, otherwise so many things they told us, so we are heartless. Okay, we hurt it, we didn't like the words of particular that person's word, colleague, rather than your mother, father, in married life, husband and wife also, we know sometimes some situations we know you hurt me, generally आपण म्हणतो मला hurt केलं तर ती आहे. Then sometimes proud, this is also one of a situation. Mostly we know that the common thing when we do the some good thing, so our parents, means especially mother and father, proud on us. Okay, so that is the basic concept of proud on something. So everyone wants to do some things to be proud our parent, otherwise our relatives, our friend. So this is also one of a emotion we can say. Then second one I given here, the nervousness. Nervousness also related to sad
Otherwise unhappy. When you are sad, you are nervous. When you are unhappy, that time also you are nervous. So this is also one of our emotion. Then frustrated. This is the most important emotion in human's life, I think, because from last 12 years I generally taught the subject educational psychology. So it is my own experience and I would like to express that experience. We know that day to day life we read the newspaper. Okay, आपण रेग्युलर न्यूजपेपर वाचत असतो. सडनली तुमच्यापैकी पण काही जणांनी न्यूजपेपर मध्ये अशी बातमी असते बघा की तुम्ही वाचली असेल किंवा त्या बातम्या सारख्या दाखवल्या जातात की इयत्ता 6वीच्या विद्यार्थ्याने चाचणी परीक्षेत म्हणजे त्यांच्या पिरियॉडिकल टेस्ट ज्या होतात त्या चाचणी परीक्षेत कमी मार्क पडले म्हणून त्याने फाशी लावून आत्महत्या केली. आता तो 6वीचा विद्यार्थी आहे. त्याचं वय काय असणार? साधारण 6वीच्या विद्यार्थ्याचं 11-12 वर्ष, त्याच्यापेक्षा जास्त मोठा तो असणार नाही. त्या मुलाला किंवा मुलीला जीवन म्हणजे काय हीच कन्सेप्ट माहिती नाहीये, तरी तो एवढा फ्रस्ट्रेट होतोय आणि अशा प्रकारचं पाऊल उचलतोय. तर समथिंग क्वेश्चन मार्क front of us. Who is responsible for this type of situations are there? And this is all things collected together. It is nothing but the emotions. Okay. And now we will come in on our topic. So today I generally introduce, I know that you all are experienced, we know that this is only discussion about us and given and taken the knowledge regarding this topic. So emotional intelligence, this is the theory basically from the psychology. The theory of emotional intelligence was introduced by Peter Salovey and John D. Mayer in 1990s. Further developed and brought to the lay public by Daniel Goleman. If you search on Google rather than in related to psychological theory, so generally origin of emotional intelligence theory is given by the Daniel Goleman. Okay, he is the generally father of that particular situation. Then second one, this is the general meaning given by the emotional intelligence. First of all, when we call the emotional intelligence, so we know psychological work concept also important. IQ, intelligent quotients are there. So generally, what is generally IQ is there. Otherwise, what is difference in between IQ and EQ? This is the most important thing. First of all, I would like to express you intelligence. What is mean by intelligence? So intelligence is an ability to think about it, ability to solve the problems, and ability to accept the new situation. It is generally psychological word, we can say the IQ, intelligence is there. बुद्धिमत्ता म्हणजे जनरली आपण असं सांगू शकतो, बुद्धिमत्तेची कॉन्सेप्ट जर घेतली तर एखादी नवीन गोष्ट एक्सेप्ट करणे, नवीन सिच्युएशन मध्ये ती गोष्ट एक्सेप्ट करणे, त्याला आपण बुद्धिमत्ता असं देखील म्हणू शकतो. तर ही बुद्धिमत्ता सायकोलॉजी मध्ये दोन प्रकारची असते, एक इमोशनल आणि एक बुद्धिमत्तेची IQ आणि EQ, हे दोन क्वेश्चन्स असतात. आणि आपल्याला माहिती थेअरीच्या रिलेटेड जर आपण विचार केला तर व्यक्तीचा आपण इमोशनल क्वेश्चन सुद्धा काढू शकतो आणि त्याच्या वेगवेगळ्या टेस्ट सुद्धा आहे. जर आपल्याला वेळ मिळाला तर आय विल गिव्ह यू द वन little bit Daniel Goleman's little bit introduction of his test. Okay, so generally meaning of EQ is the ability to understand, use and manage your own emotion in positive way. This is most important thing. We know day to day life so many type of emotion we face and how to deal with that emotion, it is very important. But this theory taught us the positive way, because we know that if we are angry, so what happened really? जर आपण एखाद्या वेळेस रागात असू तर काय होतं, एखाद्या व्यक्तीकडून रिॲक्ट पटकन केलं जातं. काही व्यक्ती शांत राहतात, त्यांच्यामध्ये संयम असतो. आणि मग अशा प्रकारच्या इमोशन्स ज्या असतात, भावना ज्या असतात, त्याला जेव्हा तुम्ही डील करता त्यावेळेस डॅनियल गोलमन यांनी असं सांगितलेलं आहे की एबिलिटी, आपली जी क्षमता असते एखादी गोष्ट समजून घेण्याची, त्याला
सकारात्मक दृष्टिकोनातून कशा प्रकारे तो व्यक्ती हे करतो. आणि राग आला म्हणजे स्ट्रेस वाढतो एखाद्या माणसाचा किंवा एखाद्या व्यक्तीचा, आणि मग आपल्याला स्ट्रेस जेव्हा वाटतो तेव्हा साहजिक दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तीमधलं कम्युनिकेशन जे असतं ना, ते वेगळ्या टोकाला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे आपल्या रोजच्या जीवनातलं आहे. म्हणजे प्रोफेशनल लाईफ एकीकडे आपण ठेवूयात, पण पर्सनल लाईफ मध्ये पण बघा, घरामध्ये मुलगा आणि वडील किंवा आई आणि मुलगा किंवा कोणतंही आपलं भारतीय सर्वसाधारण सासू सुनेचं आपण देऊ शकतो की एखाद्या गोष्टीचा राग आला की तो स्ट्रेस न कळत वाटतो. खरं तर ती गोष्ट खरंच इतकी इम्पॉर्टंट असते का? आपण त्याला एवढं जास्त रिॲक्ट सुनेने पण करणं गरजेचं असतं का? पण हे असं का होतं? तर आपल्याला त्या ज्या इमोशन्स असतात त्याच्यावर कंट्रोल कसं, इमोशन माहिती असतात, त्याला रिॲक्ट कसं करायचं माहिती असतं, पण त्याला कंट्रोल कसं करू शकणार आणि त्या इमोशन आपण कंट्रोल कशा केल्या पाहिजे इन यू. सो फेशियल, आपला जो चेहरा असतो ना, आपण जनरली म्हणतो कोणी कितीही खोटं बोलायला लागलं तर काहींच्या डोळ्यात लगेच कळतं असं आपण म्हणतो ना, तर तेच असतं की फेशियल एक्सप्रेशन ज्या असतात आपल्या त्या लगेच त्या समोरच्या व्यक्तीकडे आपण व्यक्त करतो. मग कधी कधी रिॲक्ट होण्याची पद्धत ही शाब्दिकच असेल असं नाही, कधी कधी अशाब्दिक प्रकारे सुद्धा आपण रिॲक्शन न कळत देत असतो. आणि त्यांचं तेच म्हणणं आहे, डॅनियल गोलमन यांनी हेच सांगितलेलं आहे की ह्या ज्या सगळ्या इमोशन्स आहेत त्या इमोशन्सला रिॲक्ट कसं होता येईल एखाद्या व्यक्तीला आणि त्या कंट्रोल कशा होतील. तर इमोशनली इंटेलिजन्स असणारी व्यक्ती नेमके कसे असतात किंवा त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक काय असतात ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघूया. This is only definition is there. Then 5 components, mostly 5 components given by the Daniel Goleman. This is the basic component. Actually, in their own theory, he was given so many type of little bit components are there, but this is the most important 5 components. First is the self-awareness. This is, everyone knows that. What is generally self-awareness? प्रत्येक वेळेस आपल्याला माहिती असतं की तुमच्याही आपल्या सगळ्यांच्याच लाईफ मध्ये कधी कधी अशी सिच्युएशन येते किंवा काही व्यक्तींना आपण अशा भेटलेल्या असतो की ते खूप हुशार असते, खूप चांगल्या पद्धतीने एखादी गोष्ट त्या व्यक्तीला येत असते, पण त्याला स्वतःच तो अवेअर नसतो की मला ते येतं की नाही येत. सो सेल्फ अवेअरनेस, इट इज द most important sense of the emotion. When the person is emotionally intellectual, so Daniel Goleman says that he or she have the generally aware about the his self awareness की माझ्या क्षमता काय आहे, मी त्या कशा पद्धतीने डील करू शकतो किंवा मी करू शकते या गोष्टीने. किंवा कधी कधी जागरूकता, फॉर एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तुम्हाला तर बघा, आपण जर पिक्चर बघत असाल तर ऍक्च्युअली फिल्म इंडस्ट्री ही फक्त एंटरटेनमेंट साठीच नाहीये, त्याच्यातून आपण खूप गोष्टी शिकत असतो. तारे जमीन पर हा जर पिक्चर तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी बघितलेला असेल आणि नसेल बघितला तरी माझा लेक्चर झाल्यावर नक्की बघा. कारण काय, त्यामध्ये तो जो ईशान नावाचा मुलगा सांगितलेला आहे, ही डझंट नो सेल्फ अवेअरनेस, त्याला स्वतःला नसतो. त्याचे आई वडील जे त्याला बोलत असतात, याला हे लिहिता येत नाही, याला वाचता येत नाही, याला हे येत नाही, याला ते येत नाही, त्याच्या वयाचा विचार केला तर पण त्याला टीचर असा चांगला मिळतो. ऍक्च्युली टीचर म्हणजे तो हिरोच आहे, तर त्याला चित्र ड्रॉइंग खूप सुंदर तो काढत असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक वेगळी काहीतरी कला असते आणि ती कला त्याला सेल्फ अवेअर स्वतःलाच त्याला माहिती नसतं. पण तशा प्रकारचे जर शिक्षक आपल्याला मिळाले किंवा आई वडील जरी मिळाले, घरातलं कुणीतरी समजून घेणार जरी मिळालं, तरी आपल्यामध्ये काय क्षमता आहे त्याचा अवेअरनेस आपल्याला होणं गरजेचं असतं. अन्यथा काय होतं, ठराविक वयानंतर आपण सोडून देतो एखादी गोष्ट करणं की आपल्याला माहितीच नाही ना माझ्यामध्ये ती क्षमता आहे, किंवा असली माहिती असली तरी त्याला मोटिवेशन असणं देखील तेवढंच गरजेचं असतं. त्यामुळे इमोशनच्या बाबतीत जर आपण बोलायला गेलो तर सगळ्यात महत्वाची पहिला कंपोनंट त्यांनी सांगितला आहे, when emotional intelligence some person is there, so he or she have the aware about self. आता सेल्फ म्हणजे नक्की काय, ही सुद्धा खूप मोठी कन्सेप्ट आपल्याला सायकोलॉजी मध्ये पाहायला मिळते. व्हॉट इज सेल्फ? If this session
सेशन इज इंटरॅक्टिव्ह. सो आय जनरली हा जर इंटरॅक्टिव्ह सेशन असता ना फिजिकली, तर तुम्ही खूप सुंदर उत्तरं दिली असतील. तरी सेल्फ म्हणजे काही जणांना वाटेल माझं नाव म्हणजे सेल्फ, काही जणांना तत्वज्ञानाशी रिलेटेड वाटेल की एक आत्मा असतो, तो आत्मा माझा आत्मा म्हणजे मी, माझ्या आई वडिलांनी मला दिलेलं नाव म्हणजे मी, किंवा मी एक प्रोफेसर आहे तो मी. व्हॉट एव्हर, सेल्फची डेफिनेशन प्रत्येकाची वेगळी असते. आणि सगळ्यात महत्वाचं हे असतं की तुम्ही जेव्हा भावनिक दृष्ट्या इमोशनल इंटेलिजन्सचा जेव्हा विचार करतो, तेव्हा स्वजागृती जेव्हा तुमच्यामध्ये असेल त्यावेळेस किंवा साधारणतः मी तुम्हाला एक खूप छान म्हणजे जनरली सगळ्यांनी आपण अनुभवलेलं आहे ह्या 2-3 वर्षामध्ये, की आपल्याला पॅन्डेमिकच्या काळामध्ये ऑनलाईन कामं आपण केली, त्याबद्दल काहीच हे नाहीये. पण ऑनलाईन काम करत असताना बऱ्यापैकी आपल्याला स्वतःसाठी वेळ मिळालेला आहे बघा, की आपण बरेचशी कामं करून थकलो आणि नंतर शांत बसलो, तेव्हा बऱ्याच जणांना रिअलाइज झालं की आपण लाईफचे एवढे वर्ष झाले पण हे करायचं राहिलंय, ते करायचं राहिलंय, ते व्हायचं राहिलंय. त्याला काय म्हणतात जनरली स्वतःचा अवेअरनेस, किंवा काहींना स्वतःचं हिडन टॅलेंट सुद्धा समजलेलं आहे की मी हे करू शकतो. एखादी व्यक्ती एखादी स्त्री असेल, म्हणजे बऱ्यापैकी तुम्हाला तर माहितीये की खूप सोशल मीडियावर चालू होतं कुकिंगचं जास्त वेळ. तर बऱ्यापैकी ज्या स्त्रिया असतात आजकाल, म्हणजे मी असं म्हणणार नाही की यावं नाही, पण ज्या काम करत असतात किंवा नोकरी वगैरे करतात, तर तेवढा वेळ मिळतच नाही. पण जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा कळतं की अरे मी हे पण काम चांगलं करू शकते. काही जण लहानपणी शाळेमध्ये काही गोष्टी करत असतात की चित्र काढणे, रांगोळी काढणे, व्हॉट एव्हर जे पण असेल. तर अशा प्रकारे जेव्हा स्वतःला वेळ देऊ, सेल्फ, व्हॉट इज सेल्फ, हु इज मी, मी कोण आहे हे जेव्हा कळेल, माझ्या क्षमता काय आहे, त्याच वेळेस आपण समाजाशी डील करू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं असतं, म्हणजे मी तरी माझ्या प्रत्येक लेक्चर मध्ये सांगत असते ट्रेनर्सला, की सगळ्यात आधी स्वतःवर प्रेम करायला शिकावं. आपण म्हणतो नाही तर स्वतःवर जर प्रेम केलं, कारण तुम्ही आहात, तुम्ही म्हणजे सेल्फ, सेल्फ म्हणजे मी, तुम्ही आहात म्हणून तुमचे आई वडील आहे, म्हणून तुमचे पत्नी मुलं आहेत, म्हणून तुमचं प्रोफेशन आहे, म्हणून जग आहे, म्हणून समाज आहे. तुम्हीच नसलं तर काहीच नसेल. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं असतं स्वतःचा अवेअरनेस किंवा सेल्फ अवेअरनेस, ही कन्सेप्ट आपल्याला सांगता येते. ओके, दॅन सेकंड थिंग इज सेल्फ रेग्युलेशन. सो व्हॉट इज मीन बाय जनरली रेग्युलेशन, म्हणजे काय असतं की एक चाकोरीबद्ध, नियमबद्ध एक काहीतरी आपली लाईफ सायकल ही चालू असते. So they given here, a person with a high emotional intelligence can exercise restraint and control when expressing their emotions. So जसं मी तुम्हाला आधी सांगितलं एखाद्या उदाहरणासाठी, की ज्या व्यक्तीचा इमोशनल इंटेलिजन्स जो असतो तो हाय असतो, असं म्हणतात की ते त्यांच्या इमोशनला कंट्रोल करू शकतात. ही ऑर शी इज अ ॲबिलिटी टू कंट्रोल द इमोशन. सो हाऊ इमोशन इज कंट्रोलेबल? If my boss means in professional life, if my boss shouted on me, I have done so many work very nicely, neatly and honestly. This is most important thing, honestly. But my boss is not motivated me, rather than he or she not given me the any motivation, not given me the any simple word, the good words to me. So obviously we can react there, not front of generally that person, but front of our colleague, other than related to that person. So many people are there in our around, in office situation. So we react here. So they think that that situation is there. So when you have the ability to control that particular emotion, so you are the emotionally high intelligence people. होतं असं बऱ्याचदा बघा आपल्याला, की खूप सुंदर काम केलेलं असतं, खूप चांगलं काम केलेलं असतं, पण म्हणजे तुमचे प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे असतात, पण बऱ्याचदा असं होतं खूप चांगलंही काम केलं ना तरी मोटिवेशन मिळत नाही. असंही प्रोफेशन मध्ये होतात. म्हणजे ऍक्च्युली जेव्हा मी ट्रेनर्सला सांगत असते मोस्टली, तेव्हा ते म्हणतात हो साधारणतः तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये यशोदामध्ये माझे मोस्टली ट्रेनिंग्स असतात आणि ते सगळे क्लासरूम ऑफिसर्स असतात. तर ते सांगतात मॅडम शासनात कितीही काम केलं ना कोणी मोटिवेशन देत नाही. सो देअर सेल्फ मोटिवेशन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज देअर.
अपेक्षाच करायची नाही, ते सुद्धा इमोशन कंट्रोल करणं आहे, की एखाद्या गोष्टीची अपेक्षाच करायची नाही की समोरचा व्यक्ती मला चांगलं म्हणेल. सो दिस इज द रेग्युलेशन, अवर लाईफ रेग्युलेशन, की आपल्या लाईफला आपण कशा प्रकारे सिच्युएशन आली की रिॲक्ट होतो आणि कुठे रिॲक्ट होतो, कशा पद्धतीने कुठे रिॲक्ट होणं, आणि झालो तरी कशा पद्धतीने रिॲक्ट होतं. प्रत्येकाला माहिती की एखादं काम नाही करायचं असलं आपल्याला तर साधारणतः ज्या विषयाची म्हणून सांगेल की डायरेक्ट नाही कधीच म्हणायचं नसतं, पण ते कसं नाही करायचं याचं स्किल असणं सुद्धा दॅट इज द इमोशनल, हाय इमोशनल इंटेलिजन्स, की ते कशा पद्धतीने आपण त्याला करू शकतो. पहिल्यांदा जेव्हा आपला बॉस किंवा घरातली व्यक्ती, नॉट ओनली इन वर्क प्लेस बट इन अवर डे टू डे लाईफ ऑल्सो, पहिल्यांदा हो ठीक आहे मी करेन एवढं जरी म्हणलात ना तर समोरच्या व्यक्तीला अर्ध तर बरं वाटतं की हा हे काम करणार आहे. ते जर आपल्याला करता येणार नसेल तर ते दुसऱ्या भाषेत दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी जाऊन सांगणं, याला जनरली आपण म्हणतो की एखाद्या गोष्टीला कसं कधी आणि कशा प्रकारे रिॲक्ट करणं. सो दॅट इज द जनरली सेल्फ रेग्युलेशन इज देअर. ओके, then this is the most important thing, everyone knows that motivation is there, and generally two type of motivations are there. We know that self motivation and outside motivation is so most important when the people, otherwise when the human being is a highly emotional intelligence, so he or she have a self motivated, they believe on their self and then they do the work. स्वतःच स्वतःकडून इन्स्पिरेशन घेणं, मोटिवेशन घेणं हे प्रत्येकाला जमत नाही. ऍज अ ह्युमन बिईंग तर प्रत्येकाला जमणं अशक्य असतं बघा, की नाही माझं आपल्याला जनरली माहितीये लहानपणापासून असं शिकवलं जातं. आता आपण आई बाबा झालो तर मुलांना जर मार्क जनरली कम्पॅरिझन केलं जातं प्रत्येक वेळेस. बाजूच्या राजूला बघ 96% पडले, तुला तर 73च पडले, असं आपण सडनली मुलांना म्हणून जातो. आणि मग काय होतं, मोटिवेशन दिलंय की डिमोटिवेशन दिलंय हेच त्या समोरच्या व्यक्तीला कळत नाही. आता मुलं लहान असतात पण त्या दृष्टीने तर कधीही माझं असं म्हणणं आहे की स्पर्धा जेव्हा आपण करतो तेव्हा मुलांना आई वडील म्हणून किंवा एक गुरु म्हणून, शिक्षक म्हणून जर तुम्ही शिकवत असाल तर सगळ्यात पहिली गोष्ट त्यांना अशी शिकवा की स्वतःची स्पर्धा ही स्वतःशी करा. मला जर आता 73% पडले तर पुढच्या परीक्षेत मला जास्त पडले पाहिजे. याला जनरली आपण म्हणू शकतो की मोटिवेशन, आणि स्वतःची मोटिवेशन घ्या की मी 73 पासून जर 75 पर्यंत येऊ शकतो तर 75 पासून मी 80 पर्यंत पण नक्कीच जाऊ शकेल. हे लिटिल बिट दिस इज अन एक्झाम्पल फॉर स्टुडंट. तर अशा प्रकारे मोटिवेशन जे असते ती इनर स्वतःची स्वतःमध्ये असणं गरजेची असते. आता याचा रिलेट आपण पहिला जो कंपोनंट होता सेल्फ अवेअरनेस त्याच्याशी जनरली मोस्टली लागतो की आपण फोकस कशावर करतो. स्वतः जर जागरूक असू की नाही मी हे काम करू शकणार आहे, नाही मला हे खूप चांगलं जमतं, तर ऑब्विसली यू हॅव द सेल्फ मोटिवेशन. स्वतःची मोटिवेशन तुम्हाला स्वतः असेल. आणि बघा दुसरे कोणी मोटिवेशन दिलं तरी खूप चांगली कामं होतात, पण जेव्हा स्वतःला वाटतं ना मला हे करायचंच आहे, मला हे चांगल्या पद्धतीने करायचं आहे, त्यावेळेस त्या काम करण्यामध्ये नक्कीच काहीतरी वेगळ्या प्रकारची रिफ्लेक्शन तुमचे दिसून येतात की मला हे आणि त्यामध्ये हार्डवर्क जे करणं म्हणतो, प्रामाणिकपणा जो म्हणतो, ऑनेस्टी जो म्हणतो आपण, त्या सगळ्या गोष्टी तिथे आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे जनरली इमोशनल इंटेलिजन्स ज्यांचा हाय असतो असं म्हटलं जातात की ते सेल्फ मोटिवेटेड लोक असतात. ओके, so this is the people with high emotional intelligence are self-motivated, resilient, and driven by inner ambition rather than being influenced by outside forces such as money or prestige. So this is the common thing, money or prestige. Generally, all are the I think teaching field. So we not most concerned with that. पण जर आपण पिक्चर बघितले किंवा काही तर बघा बऱ्यापैकी राजकारणी किंवा ह्या गोष्टीचं अधिकाऱ्यांवर प्रेशर असतं. पण काही अधिकारी हे सेल्फ मोटिवेटेड जे असतात ते अशा प्रकारच्या मनी पैशांना किंवा प्रेस्टिजला सत्तेला बळी न पडता चांगलीच कामं करतात. सो यू नो दॅट सो मेनी नेम्स रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ इमोशनल हाय इमोशनल इंटेलिजन्स पीपल्स आर देअर. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे जनरली मी ज्यांच्यासोबत काम केलेले तुम्हालाही सगळ्यांना माहिती आहे की तुकाराम मुंडे सर असतील
किंवा हे अशा पद्धतीचे विश्वास पाटील सर असतील, की काही लोक असतात की अशा प्रकारे की ते स्वतःचे सेल्फ मोटिवेटेड असतात आणि मग अशा प्रकारचे जे काही बाह्य प्रेरणा असतात त्यांना तशा प्रकारे ते देत नाही. किंवा खैरनार असेल तू ते पुस्तक आपण जनरली इन्स्पिरेशन म्हणून वाचतो किंवा वाचलं नसेल तर नक्की वाचा, हे पण मी माझ्या लेक्चर मध्ये सांग. ठीक आहे. तर मोटिवेशन, दिस इज द वन component is there. Then empathy, this is the most important thing. You know that sympathy and empathy, we confuse more than this. So what is sympathy and what is empathy? Generally we know that this situation, actually this emotion is those people are very emotional. We say that very emotional person is there, so he or she have this type of generally components in that particular पर्सन. ओके. सो एखाद्या वेळेस आपल्याला माहितीये की आजकालचं मी एक उदाहरण जनरली देते की सोशल मीडियावर ना खूप प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हिडिओज वगैरे येतात. तर आपण जेव्हा एखाद्याला मदत करतो वगैरे लगेच त्याचा व्हिडिओ करणं, त्याला सोशल मीडियावर टाकणं. सो व्हॉट इज दॅट? इज सिम्पथी ऑर दॅट इज एम्पथी? जर खरंच आपल्याला त्या व्यक्तीच्या सिच्युएशन बद्दल, त्या व्यक्तीबद्दल किंवा त्या सगळ्या प्रकाराबद्दल जर खरंच काही वाटत असेल ह्युमन बिईंग म्हणून, माणुसकी म्हणून, तर ऑब्विसली दॅट इज द एम्पथी, की त्याला जे वाटतंय ते आपल्याला पण फील होणं, त्याला आपण जनरली एम्पथी असं म्हणत असतो. आणि सिम्पथी म्हणजे शाब्दिक आपण फक्त त्या व्यक्तीला सांगू शकतो की ठीक आहे, तुझं असं झालंय का, तुझ्या आयुष्यात असं दुःख आहे का, होईल बाबा बरं, काहीतरी होईल चांगलं, अशा प्रकारे. तर जे इमोशनली इंटेलिजन्स पीपल असतात, जनरली त्यांनी सांगितलेलं आहे की an empathetic person have compassion and can connect with other people on an emotional level, helping them respond genuinely to other people's concern. What is the concern of that particular people? Means what is the problem in that particular people's life? So they concern, they relate us to that particular person's problem. आपण त्या व्यक्तीच्या प्रॉब्लेमला स्वतःला रिलेट करतो की मी त्या ठिकाणी जर असेल तर कसं करेल, काय होईल. तर अशा प्रकारचं त्यांनी एम्पथी, दिस इज द ऑल्सो द वन कंपोनंट फॉर द high emotional intelligence people have. Okay. Then the most important thing, social skills. You know that some people are very social. We can say एखाद्याचं जर नाव घेतलं तर आपण म्हणतो अरे तो खूप सामाजिक आहे. आता आजकाल सामाजिक पण कशी आहे हे आपल्यालाही माहिती आहे की which type of person is social person. We can say previously I given the example related to social media. When in pandemic situation, so many people help to poor people, the needy people. But when you do something for that particular person, so don't take the photographs rather than publicity is not necessary. Then one thing also I feel very good. दरवर्षी जेव्हा हे असतं बघा पर्यावरण दिन किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे दिन आपण साजरे करतो, सुंदर दिन वगैरे, त्यावेळेस पण मग वेगवेगळ्या प्रकारचे जे सोशल स्किल जनरली आपल्याला माहिती की राजकारणाशी रिलेटेड की फक्त फोटो काढणे ते करणे आणि त्याचं आपण फिनिश करतो की इज अ व्हेरी सोशल. पण people are highly emotional. They have emotional intelligence high level, so they are generally social. They have an ability to interact with people. Okay. The people who are emotionally intelligent can build trust with other people and are able to quickly gain respect from the people they meet. These two things are different. These things are connect the people, it is one thing, and generally second thing is take the respect from the people. The second thing, we know that there is so many social reformers in India. Social reformers. So society given them the respect also. They doing the work for society. So they all are the generally social reformers have the high emotional intelligence. So this is the generally example
सोशली जेव्हा एखादा व्यक्ती, आपल्याला माहिती की इंटरॅक्ट म्हणजे कसं करणार आपण प्रत्येकाशी, तर सोसायटीमध्ये काही लोक असे असतात की आपोआप लोक त्यांच्याशी जोडत जातात आणि त्या पद्धतीने ते चांगल्या प्रकारचं काम समाजामध्ये करत असतात. तर इमोशनल इंटेलिजन्स जास्त जनरली बुद्धिमत्ता, भावनिक बुद्धिमत्ता ज्यांची चांगली असते, तर हा एक कंपोनंट आहे की ते सोसायटी सोबत सोशल जे असतात ते अधिक प्रमाणात होत असतात. हे 5 जे मोस्ट इम्पॉर्टंट आपल्याला कंपोनंट इमोशनल इंटेलिजन्सचे बघायला मिळतात. Then this is the general concept and components of emotional intelligence. Then our second thing for this lecture is we will discuss about this emotional intelligence day to day life also we use, and particularly workplace. It's very important how workplace we want to deal with this type of. So we will discuss on that also. So in workplace, two things are most important. First is generally your leader, which institute you doing work. So your leader and employee. This two category is the most important. And when leader have the high emotional intelligence, so which type of that leader is? So they given here the some points. So thoughtful and approachable means leader of your institution should be the thoughtful and approachable. So आपल्याला जनरली माहिती आहे की वर्क प्लेस मध्ये म्हणजे एखाद्या ठिकाणी, कामाच्या ठिकाणी काम करताना 2 लोक महत्वाचे असतात. एक तर तुमचा बॉस आणि तुम्ही एम्प्लॉई. हे 2 लोकांमध्ये जनरली आपण बघू तर नेमकं बॉस नाही म्हणणार आपण, त्याला नेतृत्व करणारा किंवा लीडर असं आपण त्यांना शब्द म्हणू शकतो. तर जनरली काय असतं, ज्याचा इमोशनल इंटेलिजन्स हाय असतो तो बॉस कसा असतो की विचारपूर्वक कामं करतो. कोणती पण कामं करत असताना तो विचारपूर्वक करतो आणि प्रत्येक एम्प्लॉई पर्यंत, प्रत्येक आपल्या व्यक्तीपर्यंत तो अप्रोचेबल असतो आणि त्याला माहित असतं की समोरच्या व्यक्तीमध्ये कोणतं स्किल आहे आणि त्याच्याकडून कोणतं काम आपल्याला करून घ्यायचं आहे. परंतु असं होतं XYZ की आवडता ना आवडता, जवळचा दूरचा, त्याच्या दूरचा, अशा प्रकारचे बरेच वर्क प्लेस कोणतं पण घ्या, अशा प्रकारचे कॅटेगरी हे असतातच. पण जो खरा चांगला नेतृत्व करणारा जो लीडर असतो तो मात्र विचारपूर्वक प्रत्येकाला काम हे डिवाइड करत असतो आणि त्या दृष्टिकोनातून. Then he or she honor everyone's uniqueness. This is the most important thing. What is uniqueness? If leader is good, otherwise leader have the ability to stay unity in employee, so that institute should make the successful institute. This is the common sense of that. So leader should be honor to everyone's uniqueness, की प्रत्येकाची एक स्वतःचं वेगळेपण असतं आणि ते वेगळेपण हेरून त्याने त्या समोरच्या व्यक्तीपर्यंत जाणं आणि त्याच्याकडून तशा प्रकारचे कामं करून घेणं, हे त्या लीडर मध्ये ज्यांचा भावनिक बुद्ध्यांक हा जास्त असतो तशा पद्धतीचे आपण ते लीडर असतात असं म्हणू शकतो. Then he or she know how to apologize. It is most important thing. In generally Indian scenario, I don't know, but we know that if boss also human being, he or she also makes some mistakes. पण मिस्टेक झाली तर आपल्याला आपल्या एम्प्लॉईला सॉरी सुद्धा म्हणता आलं पाहिजे, कारण कधी कधी काही डिसिजन नेतृत्व जो करतो त्याच्याकडून पण चुकू शकतात. तर ज्याचा भावनिक बुद्ध्यांक चांगला असतो असं म्हणतात तो लीडर जनरली काम करत असताना आपण म्हणतो की टीम वर्क असेल, जर सक्सेस मिळालं तर पूर्ण टीमचं असतं किंवा फेल्युअर जरी झालं तरी ते पूर्ण टीमचं असतं. आणि एखादा जरी निर्णय चुकला, आता आपले इन्स्टिट्यूट जनरली एज्युकेशनशी रिलेटेड, पण जे इन्स्टिट्यूट आपल्याला माहिती आहेत की फॉर एक्झाम्पल सायंटिस्ट आहेत, मंगळावर एखादा त्यांना उपग्रह सोडायचा आहे वगैरे, तर तिथे टीम बिल्डिंग खूप जबरदस्त असणं गरजेची असते, नेतृत्व गुण खूप आणि एवढीशी चूक सुद्धा पूर्ण प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय करू शकतो. पण हायली इमोशनल बुद्ध्यांक किंवा इंटेलिजन्स असलेला जो व्यक्ती असतो असं म्हणतात की स्वतःची चूक सुद्धा तो कबूल करतो आणि त्या चुकांमधून पण तो शिकत असतो. Then
he practiced self-care. This is most important. What is generally when I start the lecture, so I was told you the self-care is most important if you are a leader, otherwise you are an employee. But self-care is important. If you take the tension of your institute, yes, you can, means you take tension regarding to your work, you want to achieve something, but first you are. बऱ्याचदा असं होतं की आपण स्वतःची काळजी न घेतल्यामुळं, एखाद्या कामाचं प्रेशर घेतल्यामुळे आपल्याला माहिती की अटॅक सुद्धा येतात वेगवेगळ्या. बऱ्याच जणांना बीपीचा त्रास, त्याचा त्रास जो होतो, आता मी बऱ्यापैकी रिसर्च पण करत असते, तर असं दिसून येतं की कामाचा लोड किंवा हे जेव्हा घेतो एखादा व्यक्ती, तर स्वतःची काळजी करून काम करून घेता येणं, हे हायली इमोशनल इंटेलिजन्स असलेल्या व्यक्तीचं काम आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि लीडर, नेतृत्व करणारा जो असतो किंवा एम्प्लॉई पण असेल, म्हणजे हा मुद्दा जो आहे, हा पॉइंट जो आहे, हा दोन्हींना लागू होतो की स्वतःची काळजी घेणं आणि त्या प्रकारे डिलिव्हर करणं. Then motivating their team. This is the general common, की आपल्या टीमला प्रत्येक वेळेस मोटिवेट करत राहणं, वेळोवेळी ते करत असलेल्या. कधी कधी असं पण होतं की काम करत असताना एखादी गोष्ट राहून जाते किंवा एखादी गोष्ट नसते, पण तरी देखील ती कशा पद्धतीने नाही तर सकारात्मक दृष्टिकोनातून किंवा सकारात्मक शब्दांनी आपल्या टीमला तशा प्रकारे मोटिवेट करणं आणि त्यांची झालेली चूक सुद्धा त्याला पॉझिटिव्ह करून घेणं. म्हणजे ती चूक झाली आहे, आता एकदा झालेल्या चुकीला परत काहीच करू शकत नाही, पण ती दुरुस्त कशी करायची याला प्रेरणा देण्याचं काम मात्र त्या नेतृत्व करणाऱ्या त्या लीडरचं असणं गरजेचं असतं. तर तो प्रत्येक वेळेस टीमला एकत्र ठेवण्याचं काम आणि मोटिवेशन किंवा प्रेरणा देण्याचं काम करत असतो. आणि जर बघितले तर हे सगळे मुद्दे रिलेटेड टू युअर इमोशन. सो इफ जनरली यू रिलेट अँड थिंक अबाउट with your boss rather than he or she as like yes or no. So this is actually very interesting subject is there. So we relate to our day-to-day life also. Then second is the employees. This is that all points are related to leaders and these points are generally related to employees. So which type of employees are high level emotional intelligence have? If employees have the high emotional intelligence, so he or she is a self-aware. This is first component. I think I was explain this self-awareness. Then they learn from weakness. If some mistakes are there, some weaknesses are there, so they learn from there and try next time to do good, to do the better. Okay. Then aren't afraid of change, means those employees are the high level of intelligence IQ. They aren't afraid to change. Generally we know that if your boss change, if your situations change, so many affect on your workplace also, on your work also. So that time you want to accept that change and according to that change you want to do the work. बऱ्याच वेळेस काय होतं, म्हणजे हा माझा पण, म्हणजे प्रत्येक एम्प्लॉईचा अनुभव असतो. शासनामध्ये तर मोस्टली असं होतं बघा, बदल्या ह्या होतच असतात. एखादा नवीन जर अधिकारी आला की तुमच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होणार, तुमच्या वेळेच्या स्वरूपात बदल होणार, प्रत्येकाची काम करायची पद्धत वेगळी असते, त्यानुसार आपल्याला बदल जे असतात ते एक्सेप्ट करणं गरजेचं असतात. पण काही असतात, म्हणजे काही एम्प्लॉई असतात, एव्हरीवन नोज दॅट, की अरे हे अगोदर असं नव्हतं, आम्ही असं करत नव्हतो, आम्हाला ते नकोय, आम्हाला. फॉर एक्झाम्पल मी तर मला वाटतं 12वी किंवा फर्स्ट इयरला असेल, तुमचं MSCIT जेव्हा कंपल्सरी केलं होतं, सडनली चेंज टेक्नॉलॉजीचा केला होता तेव्हा, तर बऱ्याच जणांना, आता आमचे 2 तर वर्ष राहिले रिटायर व्हायला, मग आम्हाला काय करायचं टेक्नॉलॉजी. पण बघा, एक 10-12 वर्षानंतर अशी वेळ आली की पूर्ण 2 वर्ष आपण त्या टेक्नॉलॉजीच्याच भरोशावर होतो. हे जे पॅन्डेमिकचे आपण वर्ष काढले, म्हणजे काही गोष्टी त्या चेंज होतात, त्याला एक्सेप्ट करणं. तर हे एम्प्लॉई जे असतात ते पटकन एखादी गोष्ट चेंज जे असतात ते एक्सेप्ट करत असतात आणि त्या दृष्टिकोनातून काम करत असतात. देन दे फोकस्ड ऑन आउटकम. व्हॉट इज आउटकम wants to that institute, wants to that boss. They know that very well. Which type of outcomes we want for success our institute, and they focus on that and they do work according to that aim.
Okay, so they have a clear cut aim and ambition. What is work given by my boss, which outcomes he or she want, so they focus only on that and doing work, not any cheating, not any interruption, and not any excuses. ते कोणत्याही प्रकारचे एक्सक्युजेस देत नाही. माझ्या बॉसनी मला ते काम दिलंय, मला ते चांगल्या प्रकारे करायचे आणि त्यांना जो आउटकम पाहिजे माझ्या इन्स्टिट्यूटच्या सक्सेससाठी तो त्यांना चांगल्या प्रकारे कळतो आणि ते तशाच प्रकारे काम करत असतात. ओके, दॅट हेल्प्स टू को वर्कर. This is very interesting and very means generally this point is you know that everyone की काही व्यक्ती असतात की कशाला आपलं काम झालं कशाला दुसऱ्यांना मदत करायची. आजकाल तसं नसतं मोस्टली, पण हायली इमोशनली जे भावनिक असं म्हणतात बुद्ध्यांक ज्यांचं चांगलं आहे की ते को वर्करला सुद्धा मदत करतात. आणि असेही काही उदाहरणं तुम्ही बघितलेले असतील की स्वतःचं काम बाजूला ठेवून सुद्धा को वर्कर्सला मदत करतात की अरे नाही मला हे येतं ना, मग ते आपण करू. तर जनरली कोऑपरेशनची जी भावना असते, सहकार्याची जी भावना असते, त्या सहकार्याच्या भावनेतून ते इन्स्टिट्यूट वर्क प्लेस जे असतं तुम्हाला सक्सेस मिळवायचा असतो. तर ज्यांचा बुद्ध्यांक हा चांगला असतो मोस्टली असं म्हणतात की ते सहकार्यांना सुद्धा मदत करतात आणि तशा प्रकारे ते त्यांचा आउटकम देण्याचा प्रयत्न करत असतात. दॅन दे नो वर्क स्टाईल. Everyone's work style is different. Each and every institute have a different work style. Every office have a different work style. And according to your officer, according to your authority, work style is different. प्रत्येक ऑथॉरिटीची काम करण्याची पद्धत ही वेगळी असते आणि आपल्या बॉस किंवा आपल्या ऑथॉरिटीची काम करण्याची पद्धत कोणती आहे ही ज्या एम्प्लॉईला चांगल्या प्रकारे कळते तो चांगल्या प्रकारचा आउटकम तुम्हाला देऊ शकतो किंवा तो चांगल्या प्रकारे त्याचं काम तो वेळेवर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्या कॉलेजचं जर घेतलं, इन्स्टिट्यूशनचं घेतलं तर आपल्याला माहितीये नॅक सगळ्यांना करायचंय, तर आपल्याला माहित असतं की कोणता व्यक्ती कोणतं काम चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. त्या प्रकारे आपण प्रत्येकाला काम दिलेलं असतं आणि बॉसला किंवा त्या लीडरला पण माहिती असतं की समोरच्या व्यक्तीला कशा पद्धतीने काम करून घ्यायचं आहे. तर वर्क स्टाईल, ही ऑर शी नो द work style. Okay, then third one, they learn from weakness and opposite is learn from mistakes also. This is the similar point की weakness किंवा mistakes ज्या होतात, चुका ज्या होतात, आपण म्हणतो जनरली म्हणतो आपण असं की मनुष्य हा चुकांचा पुतळा असतो वगैरे, पण एक चूक ही एकदाच झाली पाहिजे. तीच चूक जर परत परत होत असेल तर ती तुमच्या कामात नक्कीच अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे चुकांमधून शिकून दुसऱ्या वेळेस ती चूक करू नये. ठीक आहे, एखादी नवीन चूक केली वेगळी गोष्ट, पण त्या पण चुकीतून आपण शिकलो पाहिजे. पण एखादा एम्प्लॉई जर एकच चूक वारंवार करत असेल तर जनरली लक्षात येतं की हा कशासाठी करतोय. ते मी पण सांगायची गरज नाही की असंही असतं की अरे हा करतच नाही, जाऊ दे त्याच्याकडून ते काम काढून घ्या आणि दुसऱ्या कुणाला तरी तो वर्कलोड देऊन टाका. तर अशा पण सिच्युएशन क्रिएट होतात. सो आपल्या ज्या चुका असतात त्याच्यातून शिकून नवीन करण्याची जी क्षमता असते ती हायली बुद्धिमत्ता असणाऱ्या लोकांमध्ये असते असं म्हणतात. दॅन they know that perfection is impossible. This is the most important thing when we discuss about the emotional intelligence. So no one is perfect. कोणीच परफेक्ट नसतो. कोणत्याच बाबतीत काही ना काही कमी, लॅक्युना, विकनेस प्रत्येकामध्ये असतो. सो हायली इंटेलिजन्स जे व्यक्ती, कारण काही लोकांना बघा खूप परफेक्शन कडे जाण्याची गरज असते. मी तुम्हाला असं नाव वगैरे नाही सांगणार, पण आमच्या सोबतच्या मॅडम होत्या, त्यांचं ना असं प्रत्येक वेळेस आम्ही मीटिंग वगैरे असलं ना की असं ऐकायचो की मी रात्रभर जागून ते काम केलं. कशाला? गेल्या वेळेस जर तुम्ही काम केलं तर रात्री जागायची गरजच नाही पडत ना. रात्र जनरली झोपायला दिलेली आपल्याला. तर अशा पद्धतीचे पण काम करणारे असतात की दिवसभर काही करणार नाही पण रात्री मात्र करणार. हा, खरंच वर्कलोड तेवढा तुमचा हाय असेल मग केलं तर वेगळी गोष्ट असते, पण जनरली ते असतं. आणि परफेक्ट कडे जाण्याचं, आणि खूप परफेक्ट कडे गेलं ना तर काहीतरी नक्कीच राहून जातं. प्रत्येकाचा अनुभव आहे बघा आपला. त्यामुळं when that employees know highly intelligence a person is there, he know that not everyone is different and perfection is impossible. So they take the situation, means ते situation ला काय करतात, accept करतात. आणि लास्ट वन इज मेंटेन अ हेल्दी प्रोफेशनल
पर्सनल बॅलन्स इन देअर लाईफ. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. बघा, स्वतःला प्रश्न विचारून बघा तुम्ही सगळेजण, जेवढे पण माझ्यासमोर 35-40 जण आहे, की असं होतं का ऑफिस मध्ये काहीतरी झालं, एखाद्या सोबत भांडण झालं, किंवा वैचारिक मतभेद आपण म्हणू, वर्क प्लेसला वैचारिक मतभेद झाले आणि घरी गेल्या गेल्या मुलगा मुलगी किंवा बायको किंवा आई कुणीतरी आपल्याला बोललं, कसा होता बाळा दिवस, तर आपण चिडचिड करतो, न पण ती चिडचिड होते. असं होतं का प्रत्येकासोबत? किंवा घरी जर तुमची काही किरकिर झाली तर ते सगळं डोक्यात घेऊन आपण ऑफिसमध्ये जातो आणि समोर पहिले ऑफिसमध्ये जो व्यक्ती दिसतो त्याच्यावरती भडा निघते. असं कधी होतं का? हे स्वतः फक्त एकदा आपण एक जनरल थिंक अबाउट युअर सेल्फ, बिकॉज ऍक्च्युअली वी नो दॅट दिस सब्जेक्ट इज, हा जो विषय हा शिकवण्याचा नाहीये, पण हा जगण्याचा विषय. भावनिक जी तुम्हाला बॅलन्स करायचे, की असं होतं का? तर भावनिक दृष्ट्या जो व्यक्ती सक्षम असतो, एबल असतो, त्याला प्रोफेशनल लाईफ आणि पर्सनल लाईफ याच्यामधला बॅलन्स कसा करायचा हा, कारण वर्क प्लेसवर कामाच्या ठिकाणी झालेले वाद जाऊन जर आपण घरच्यांवर किती चिडचिड केली तर तो वाद सुटणार आहे का? नाही. किंवा घरातला वाद जाऊन तिथे केला. आता मोस्टली मी टीचर्सच्या बाबतीत बोलते, बिकॉज आय एम टीचर ट्रेनर. तर टीचर्सचं तर घरी तुमची चिडचिड झाली ना, की त्या लहान मुलांना पण चिडचिड. तर आजकालची मुलं खूप स्मार्ट आहेत बघा. ते काय, मॅडमचं घरी भांडण झालेलं दिसतंय, ते तुमच्या चेहऱ्यावर रिफ्लेक्ट होतं. इट इज अन इमोशन वेन यू रिॲक्ट, आणि तेच तुम्ही फ्रेश हसत मुखाने जर वर्गात गेल्या ना, ते फील द व्हेरी फ्रेश. So this is what is profession and what is personal. This balance is most important, and those pupils know how to balance these two things. They are highly emotional intelligence they have. Okay, so these are the general topic. I think I taken the points only. Then second one, I show you, I think if permission given after my lecture, do you look these qualities when you hire? तुमचं स्वतःचा इमोशनल इंटेलिजन्स काय आहे असं जर तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही सरांकडून, माझा नंबर जसा याच्यातही असेल, पण एक क्वेश्चनरी डॅनियल गोल्डमन यांची स्वतःची आहे, की जी मी मेडिकल एज्युकेशनचे गव्हर्नमेंट कॉलेजचे जे प्राध्यापक आहेत आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजचे जे प्राध्यापक आहेत, ही जनरली प्रोफेशनल साठी तयार केलेली होती. तुम्ही जर इंटरेस्टेड असाल तर आय विल शेअर विथ यू दिस लिंक ऑल्सो. ओके, सो in that test they given the 4 domains: self awareness, self management, social awareness, and relational management. Okay, so these all points I think I try to cover in my presentation. Self management is the most important. स्वतःच भावनांचं मॅनेजमेंट कसं करायचंय अशा पद्धतीचा एक जनरली आपण डिस्कशन गेल्या मला वाटतं 50 मिनिटांपर्यंत मी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता 5 मिनिटं राहिलेले, अजून तसं माझं प्रेझेंटेशन बाकी आहे. पण तुम्हाला जर माझ्याशी कम्युनिकेट करायचं असेल किंवा काही प्रश्न नाही म्हणणार मी, दिस इज अ डिस्कशन, किंवा तुम्हाला अजून काही ऍड करायचं असेल, सो यू मे, आय थिंक इफ बेटर सर गिवन अलाउ यू द डिस्कशन. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅडम. अत्यंत चांगलं व्याख्यान झालं. सर्वांना छान समजलं. चर्चेसाठी आमचे सहकारी बंधू जे इथं उपस्थित आहेत ते तयार आहेत. दोज हू वांट टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक विथ रिसोर्स पर्सन, मॅडम प्लीज अनम्यूट युअर सेल्फ अँड स्टार्ट टू डिस्कस. हॅलो मॅम. येस मॅम. हॅलो. हा मॅम, खूप सुंदर पद्धतीने तुम्ही प्रेझेंट केलेत सगळे मुद्दे. परंतु आता काही शिक्षकांबद्दलचे तुम्ही सांगितले, तसंच घरामध्ये सुद्धा होतं, ताणतणाव असतो आणि तो घरात आल्यानंतर सुरुवातीला जो असेल, म्हणजे बायको असेल, पोरं असतील, त्यांच्यावर येतो ना. सेम तसंच महिलांचं सुद्धा घडत असतं. तर प्रत्येक जण एज्युकेटेड आहे आणि तोच व्यक्ती जास्त स्ट्रेसफुल आहे. सो हाऊ वी कॅन कंट्रोल आवर म्हणजे इमोशन्स, काय याच्यावर आपण काय केलं पाहिजे? अनम्यूट व्हा मॅडम. म्यूट केले तुम्हाला, आवाज जास्त खरखर येत होता. अनम्यूट व्हा प्लीज.
अनम्यूट व्हा, आवाज खूप खरखरीत होता. आवाज येत नाही, तुम्ही प्लग नीट करा ते त्याच हेडफोनचं. येस येस, फार छान आवाज येतोय. येस, थँक्यू रेणुका मॅम. ऍक्च्युली मला माहित होतं की हा प्रश्न नाही, डिस्कशनला येणार, त्यासाठी मी फक्त ही स्लाइड ठेवली होती, हाऊ टू बॅलन्स अवर इमोशन्स. व्हेरी नाईस क्वेश्चन. जनरली इन डे टू डे लाईफ यू वॉन्ट टू गिव्ह सम टाइम to yourself. It is important, and what you want to do in that your time, me time, we can say that the me time, स्वतःला देण्याचा जो वेळ असतो, मग तुम्ही अक्षरशः 15 मिनिटं द्या, अर्धा तास द्या, तुम्हाला जेवढा शक्य होईल, कारण तुम्हाला सगळंच बॅलन्स करायचंय, नोकरी बॅलन्स करायची, घर बॅलन्स करायचंय, सगळ्या प्रकारचे आपले नाते बॅलन्स करायचे, कामं बॅलन्स करायचे. पण ते करत असताना जनरली आय विल tell you, first thing, practice observing how you feel. Just practice how you feel when situation come. एखादी परिस्थिती तुमच्या समोर उद्भवली तर तुम्ही कसं फील करता याचं आत्मनिरीक्षण किंवा निरीक्षण तुम्हाला करता आलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जसं घरातलं म्हटला की नवरा बायकोला काहीतरी म्हटला किंवा सासू सुनेला म्हटले, त्यावेळेस ती व्यक्ती जे बोलली ते मला खूप मनाला लागलं, असं जेव्हा म्हणतो, मनाला लागणं म्हणजे काय, तर ते ऑब्झर्व करा की मनाला मग अशा सिच्युएशन कुठे कुठे क्रिएट होता. सो यू वॉन्ट टू बॅलन्स दॅट सिच्युएशन, हाऊ टू रिॲक्ट दिस टाइप ऑफ सिच्युएशन. दिस इज द फर्स्ट थिंग. प्रॅक्टिस युअरसेल्फ व्हेन आय हर्ट. मला कधी कधी चुकीचं वाटतं किंवा मी कधी कधी माझं मन दुखावलं जातं, हे स्वतःचं ऑब्झर्वेशन जेव्हा स्वतःला करता येतं तेव्हा नेक्स्ट टाइम आपल्याला कळतं की अरे, जर अशी परिस्थिती आली तर आय डोंट वॉन्ट टू रिॲक्ट ऑन दॅट. ओके. दॅन सेकंड थिंग, पे अटेन्शन. जनरली पे अटेन्शन ऑन युअर सेल्फ. So how I want to behave with other person. Your behavior is most important thing regarding to emotions. Emotion directly affect on your behavior. बरोबर आहे? आपल्या भावनांचं जे रिॲक्शन असतं ते तुमच्या वर्तनात दिसून येतं. तर त्याचा सुद्धा अभ्यास स्वतःला करायला पाहिजे की मला जर कोणी रागवून बोललं तर मी कसं रिॲक्ट होतो, मी कसं बिहेव करते, मी कसं बिहेव करतो, याचं निरीक्षण जर तुम्ही स्वतः केलं, so definitely you should be balance your emotion. Then you know that the third thing, generally take the responsibility of your feelings. तुमच्या ज्या फिलिंग्स असतात, मग त्या फिलिंग्स मध्ये रडणे, हसणे, वाईट वाटणे, अशा खूप प्रकारच्या फिलिंग्स आहेत. तर त्या फिलिंग्स ज्या असतात ना, त्याला कंट्रोल करता आलं पाहिजे की मला योग्य प्रकारे रिॲक्ट करायचं. त्यासाठी मी अजून त्याच्या पुढे फिलॉसॉफिकल सांगेल की तुमच्यापैकी किती जण करतात माहिती नाही, पण जनरली मेडिटेशन इज द वन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग हिअर. तुम्हाला स्वतःला जेव्हा स्वतःला ओळखायचं असेल ना, तर तिथे तुम्हाला स्वतःचा टाइम द्यायचा आहे. म्हणजे काय करायचंय तर मेडिटेशन. मग मेडिटेशन कोणत्याही प्रकारचे असो, योगा मेडिटेशन आहे, विपश्चना मेडिटेशन आहे, तुम्हाला माहिती आहे की कशा प्रकारे तुम्ही स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकता. असं मी मॅम, एक्सक्यूज मी, याच्याशी रिलेटेड परत एक क्वेश्चन आहे की या इमोशन्स मध्ये म्हणजे एक माझं ऑब्झर्वेशन असं आहे की पुरुषांपेक्षा स्त्रिया या इमोशन्सवर कंट्रोल जास्त करतात. सेकंड थिंग, आता जे तुम्ही सांगितलं की स्त्रिया ह्या आपल्या रडण्यातनं किंवा आपल्या मैत्रिणींना बोलण्यातनं त्यांचे इमोशन्स पॉझिटिव्हली रिॲक्ट करतात आणि स्वतःला सांभाळण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु पुरुष मात्र कुठल्याही ठिकाणी, मग ते घर असो, ऑफिस असो किंवा सोशल ऍक्टिव्हिटी मध्ये, ते खूप मोठ्या प्रमाणात रिॲक्ट होतात. मग आपण किती मोठ्या आवाजात बोलतोय, याचा समोरच्यांवर किंवा घरच्यांवर काय परिणाम होईल याचा विचार करत नाही. मग म्हणजे इथे म्हणजे जेंडर वाईज काही कम्पॅरिझन आहे का किंवा तसं काही सायकोलॉजिकली आहे का ते सांगा प्लीज. येस, सायकोलॉजिकल जर विचार केला आणि तुम्ही सायकोलॉजिकल या तुम्ही जे बोललात त्याच्याशी रिलेटेड जर रिसर्च बघितले, ऍक्च्युली वी ऑल्सो वॉज डन वन प्रोजेक्ट ऑन दॅट. तर तुम्ही जे बोललात, हे बघा, प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे असतील, मी त्याला डिनाय नाही करत, पण जेंडर वाईज जर घेतलं ना, तर महिला, मेल आणि फिमेल मध्ये फिमेल एक्सप्रेस पटकन होतात, त्यांच्या भावना पटकन रिॲक्ट करतात. त्याच्या कम्पेअर मध्ये मनुष्य करत नाही. तुम्ही जर मेडिकल सायन्सचं रिसर्च बघितलं तर
हार्ट अटॅक येण्याचे प्रमाण मेल्स मध्ये जास्त आहे, फिमेल्स मध्ये जास्त नाहीये. कारण आपण आपल्या भावना एक्सप्रेस करतो, मेल करत नाही, पुरुष करत नाहीत. मी काय म्हटलं, आवाज वाढवून बोलणे वगैरे तुम्ही जे बोललात ना मॅडम, इट्स ओके. पण कसं असतं पर्सेंटेज, की 100 मध्ये किती जण असं करतात. पण मोस्टली असं म्हणतात की पुरुष हा स्त्रीपेक्षा भावनांवर कंट्रोल जास्त ठेवू शकतो. कारण आपण रडतो म्हणजे काय करतो, आपल्याला तिथे भावनांचा कंट्रोल ठेवता आला नाही. आई आणि वडील यामध्ये तुम्ही बघता की आईवर खूप कविता असतात, आईवर निबंध असतात, आई म्हणजे खूप महान. पण तुलनेने विचार केला तर बाबा सुद्धा किंवा वडील सुद्धा तेवढेच इम्पॉर्टंट असतात. पण वडिलांना भावना एक्सप्रेस करता येत नाही, हे नॅचरल पण एखादी देणगी असते की स्त्रीला ती देणगी आहे एक्सप्रेस करण्याची, पुरुषांना ती नाहीये. किंवा लहानपणापासून समाजाने असं बिंबवलेलं आहे की मुलं रडत नसतात. असं पण होतं हा, म्हणजे आपण कितीही एज्युकेटेड असलो तरी मुलांनी रडू नये, मुलांनी मेहंदी काढू नये, हे सोशल इश्यू आहेत ऍक्च्युली. पण ते अफेक्ट करतात आपल्या ह्या भावनांशी पण रिलेटेड, असं मला तरी वाटतं, म्हणजे ऍज पर माय एक्सपिरियन्स. ओके मॅम, थँक्यू. छान. मॅडम, माझी एक शंका आहे बरं का, म्हणजे रेणुका भावसार मॅडम चांगला प्रश्न विचारला, पण आवाज येतो का? हो सर, येतोय. म्हणजे माझं तर मत असं आहे, आणि तोच है ना, म्हणजे येस सर, हो. त्याचे मी आणि रेणुका भावसार मॅडम म्हटल्या तशा महिला या आपल्या विकनेसेसच्या, इमोशन्स एक प्रकारची विकनेसेस आहे, तर ते विकनेसेस फॉरवर्ड करतात समोर, समोरच्याला इमोशनल ब्लॅकमेलिंग करण्याचा प्रयत्न होतो, अशी माझी शंका आहे. बरोबर आहे का शंका? नाही सर, नाही करत आम्ही ब्लॅकमेल नाही करत इमोशनल सर फक्त बायका नाही, बरेच जण पुरुष पण असं करू शकतात. या येस. बस बस बस, पण आता त्याच मी थोडी पुष्टी देतो, कारण अर्ध नाही ना, अर्ध नट नटेश्वर, म्हणजे ही जी महादेवाची मूर्ती ना, प्रत्येक स्त्रीमध्ये एक पुरुष आहे छोटासा, आणि प्रत्येक पुरुषामध्ये स्त्री आहे. ठीक आहे, म्हणजे दिस इज द इमोशनल, ऍक्च्युअली इमोशनल सब्जेक्ट. जर तुम्ही खरंच विचार केला तर त्याच्यामध्ये ते आहे, पुरुषामध्ये भावना असतात किंवा स्त्रीमध्ये सुद्धा पुरुषत्व असतं, असं मला म्हणायचंय, आणि बऱ्याच वेळेस प्रूव्ह झालेलं आहे. हॅलो, है ना, पुरुषार्थ. हा हॅलो सुषमा मॅडम. आवाज येतो का? हा बोला मॅडम. हा मॅडम, मला आता सर म्हणाले की अर्ध नट नारीश्वर हे एक रूप आहे, त्याच्या आधी भावसार मॅडम म्हणत होत्या काही मी ऐकलं ते. पण मला एक म्हणायचंय की मॅडम, किती जरी आपण ते अवॉइड करायचा प्रयत्न केला ना, की प्रोफेशनल लाईफ आणि पर्सनल लाईफ आपण मिक्स करायचं नाही, पण थोड्याफार प्रमाणात इच अँड एव्हरी पर्सन, मला वाटतं ते कुठेतरी होतं मॅडम. आपण खूप कटाक्षाने ते टाळण्याचा जरी प्रयत्न केला ना, तर काही असं अराईज होतं की त्यावेळेला आपल्याला मग थोडंफार ते आपल्याला स्वतःला पण जाणवतं, आणि समटाइम्स व्हॉट हॅपन की त्याला ऑप्शन पण नसतो. आता त्याच्यातून आपण आपल्या परीने मार्ग प्रत्येक जण काढतोच, पण कसं होतं की प्रत्येक वेळेला तो मार्ग योग्य पद्धतीने निघेलच असं पण होत नाही ना. येस, बरोबर आहे मॅडम. त्याच्यामध्ये समोर इगो 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 नाही सर, इगोइस्टिक असं नाही म्हणता येणार, पण समटाइम्स आता आपण घरी आलो, मॅडमने जसं मगाशी सांगितलं की आपण काहीतरी ऑफिसमध्ये किंवा आपल्या कामाच्या जागी आपण डिस्टर्ब झालेलो असतो, तर नॅचरल, कारण मी स्वतः लेक्चरर आहे आणि समटाइम्स इट इज ऑलवेज हॅपन्स विथ मी, असं मला पण वाटतं. प्रामाणिकपणे मी ते कबूल करते. काय होतं, मी घरी आले की मला कॉलेजचं टेन्शन, म्हणजे नाही म्हटलं तरी मला असं वाटतं, अरे उद्या जायचंय, आपल्याला काय शिकवायचंय किंवा मुलांकडून आपल्याला काय करून घ्यायचंय, किंवा कॉलेजला असते त्यावेळेला मला असं वाटतं की आता मला घरी जायचंय, घरच्या जबाबदाऱ्या आहेत. आपण किती, म्हणून मला एकच म्हणायचंय की आपण कितीतरी अवॉइड करायचा प्रयत्न केला ना मॅडम, तर त्या इमोशन्स ज्या आहेत आपल्या प्रोफेशनली आणि आपल्या कुटुंबाच्या साठी, त्या कुठेतरी थोड्याफार प्रमाणात मिक्स होतातच, त्याला पर्यायच नाही असं मला वाटतं. येस मॅडम, पर्याय नाही असं नाही म्हणू शकत आपण, त्याला पर्याय आपण शोधायचे असतात की हा, आपल्या परीने आपण शोधतो, पण प्रत्येक वेळेला ते तेवढे इफेक्टिव्ह राहतीलच याचं
थोडस आपण विचार करून ऍक्शन घेतली तरच ते होऊ शकतं मॅडम. इट Yes. डिपेंड्स टोटली अपॉन अस ओनली. येस, बरोबर आहे. खूप व्यवस्थित, खूप म्हणजे तुमचा मुद्दा व्हॅलिड आहे. पण बॅलन्स जेव्हा आपण म्हणतोय, आता मी तुम्हाला जे सांगितलं की इट इज अ रिसर्च, तो रिसर्चने सुद्धा प्रूव्ह झालेला आहे की हायली इमोशनल जे असतात ना ते म्हणजे 100 पैकी समजा आपलं 80% होत असेल तर ऍटलीस्ट आपण रिड्यूस करू शकतो की 50% पर्यंत मिक्स होईल. Yes, बाकीचं yes. तरी आपण हे करू शकतो. असं एवढं भावना ह्या अशा आहेत की नाही, मला- तर नेक्स्ट टाइम म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला प्रत्येक भावना ही बदलत असते, त्यामुळे त्याला आणि मॅडम असं होतं का की जर आपण आता म्हणजे एक म्हणजे आपण खूप म्हातारे आहोत किंवा आपल्याला फार काही असं एजेड अशातला भाग नाही, पण मला असं वाटतं की थोडस एज वाईज पण ह्याच्यावर परिणाम होतो की जे न्यूली सर्व्हिस मध्ये असतील किंवा ज्यांना ते थोडस ऍडजस्टमेंट करायला जड जात असेल त्यांना कदाचित हा प्रॉब्लेम थोडा जास्त फेस करावा लागतो. मग आपण जसं म्हणतो की एक्सपिरियन्स मेक्स द मॅन परफेक्ट, त्याप्रमाणे ते हळूहळू थोडं कमी पण होत असेल अंडरस्टँडिंग लेवल मध्ये. आणि त्या ठिकाणी मग कोणतीही व्यक्ती ऍडजस्टमेंट करायला शिकली की त्या याच्यामध्ये बॅलन्सिंग जो आहे इमोशन्स मध्ये आणि या गोष्टीमध्ये तर तो डेफिनेटली साधला जातच असेल. येस मॅडम, बायोलॉजिकल. Sushma Shukla here. Hello. हॅलो, Audible. येस यू आर ऑन. Yes, ma'am. Ma'am, if there is hello. Sir, we are getting Am I audible? your voice. Go and talk, please. Okay, sir. If there is any kind of situation, in situations we act differently. Every time we are not responding in the same way. That is one question. So what happened with the emotion at that time? First point. Second point is, when there is some kind of stressful condition, sometimes we absorb that stress. Sometimes we suppress our anger or emotion. Sometimes we are not bothered about the emotions. So how we can say it is a intelligent, then quotient is very high. Okay, so how someone is if there is some situation where the person is annoyed with one person, he has not responded, but he's having feeling in his mind, he has suppressed that feeling. So should we consider his EQ is very high? Thank you. हॅलो हॅलो. Hello. हा सर, लिटिल बिट युअर व्हॉइस इज क्रॅकिंग, सो आय Oh. जस्ट नॉट अंडरस्टूड लास्ट वन युअर क्वेश्चन. Last question is, suppose we are thinking how to cope, means if you're balancing and coping the emotion, means he's having good intelligent quotient. That is what I learned from the today's presentation. But if suppose someone is suppressing it and keeping those emotions with him, but outwardly is not reflecting it, so it has a deep impact, I think. So should we consider his EQ is high or low? No. EQ is high and low. It is the thing generally we can measure in numbers. But how you handle that situation, that is important. How you handle that particular situation and how you respond in that particular situation. Hello? Yes, the person has not responded. Yeah. Not responded. He had shown that he has not bothered about what has happened, but he is carrying that emotion with him. Hello? Sound is not clear here by you, so we will continue to the next question, and so I will give phone or number of madam to Sanu Shukla sir. You can discuss. Okay. Next one. Yes. Sure. And if you all are interested, major to your EI, so just DM to me. Don't worry, I will share you that link also. Just for if you have interested, okay? So thank you very much, sir. Thank you, Dr. Sushma Bhivsanee madam. The topic you have covered very interactively and fruitfully. Everyone have
अंडरस्टूड इट. खरं तर खूप छान एक्झाम्पल, उदाहरण, सपोर्टिव्ह आपण दिलात. मग तो अधिकारी असो, एम्प्लॉई असो, की तो एखाद्या फर्मचा कर्मचारी असो, प्रत्येकाची परिस्थिती प्रत्येक वेळी वेगळी असते. मग ती 2-3 ठिकाणी आपण सारखी ठेवून दोन्हीकडे डिस्टर्ब करण्यापेक्षा जी व्यक्ती स्वतःच्या भावनेवर कंट्रोल करू शकतात, त्या पद्धतीने आपण करून त्या परिस्थितीतून पुढे जायचं असतं. अत्यंत चांगला हा व्याख्यान आहे. खरं तर तुम्ही टीचर्सच्या अधिकारच्या ट्रेनिंग घेताय, त्याचं आम्हाला पण ट्रेनिंग घेतल्यासारखं झालं, की एखाद्या अनुभवी व्यक्तीकडून या गोष्टी आम्हाला ऐकायला मिळाल्या आणि खऱ्या अर्थानं आपलं स्पीच हे सर्वांसाठी उपयोगी होतं. आता खरं तर मी एक अशा पदावर आहे, की इथं प्रत्येकाचाच पुढचा माणूस येणारा भांडायला येतो, की असं जर मी अर्थ घेतला तर भांडणच होणार आहेत. परंतु काही असे मित्र आहेत माझे, स्टाफ मेंबर, येऊन थोडंसं खुश होऊन जातात. म्हणजे आपला कर्मचारी आपल्याला शेवटी काहीतरी त्रास द्यायलाच येतो, ही भावना अधिकाऱ्याची कशीच राहू नये. काही दुसरी अडचणी असतात, प्रश्न असतात, अकॅडमिक असतं, इतरही काय असतं. समोरची व्यक्ती येताना आपल्याला पॉझिटिव्ह काहीतरी देऊन जाणार ही भूमिका ठेवून जायची. भले ते भांडणाला आले असतील मनातून, तरी ते खुश होऊन गेले पाहिजे, की नाही अरे सिच्युएशन तर खूप टाईट होती, पण ते छान सॉल्व्ह झाली. असं झालं पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊ. खूप चांगला विषय आपण चांगल्या पद्धतीने मांडला. पीपीटी अत्यंत छान होती आणि भविष्यात अशाच आपल्या शैक्षणिक स्तरावरच्या कुठल्याही एखाद्या विषयासाठी आपण पुन्हा निमंत्रित करू. आपणही आपल्या असंच व्याख्याता देणाऱ्या मित्रमैत्रिणींना निरोप द्या. आणि ही व्याख्यानमाला पुढे चालण्यासाठी खऱ्या अर्थानं आपल्याला चांगल्या रिसोर्स पर्सनची, अशाच सर्वच चांगले आमच्याकडे रिसोर्स म्हणजे अभ्यासूच आहेत, तर असे रिसोर्स पर्सन आम्हाला मिळावेत आणि ही मालिका अशीच पुढे व्हावी या अपेक्षा. आता आमचे प्रशांत उघाडे सर माझे सहकारी आहेत, ते आपलं कार्यक्रमाचा आभार मानतील. प्रशांत उघाडे सर. Yes, sir. Thank you, sir. In World Record Series 2, which is organized by Shri Kumarswami Mahavidyalaya Ausa. So, in this session, today's topic was related to the psychological term, that is emotional intelligence, and presented by Dr. Sushma Bhivsanee madam. Actually, the topic was very interesting. Topic deal very intelligently by honorable keynote speaker. Madam have expressed what is EI and EQ, means that is emotional quotient and emotional intelligence. And ma'am also have expressed some of the characteristics, some of the components to the topics. So I'm very, very thankful to honorable today's keynote speaker. Today in this session I would like to focus कि आदमी को गुस्सा क्यों आता है, इस पे बहुत अच्छा एक एरिस्टोटल ने कोट किया है. I would like to share here. That is, anybody can become angry. Aristotle says anybody can become angry. That is very easy, but to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and it is not an easy one. Now this quote I would like to share here. I have said here. So it is very intelligently some things have presented by honorable madam here. So I'm very, very thankful to you, madam. Secondly, I would like to thank chief organizer of the series, honorable principal sir. And I'm also thankful to all the participants who always join in the discussion sessions. That is Renuka madam, Dr. Vilas sir, Rohini ma'am, Dr. Swanand Shukla sir. I'm also thankful to you. You share your views and participate in the sessions. And lastly, I should not forget all the participants, those who are regularly joined to the series and take active participations. So I'm very, very thankful all the participants. And I request everybody to please fill the feedback link which is given in the chat box. Then you will get your certificates. Thanks a lot, madam, for paying valuable time. You share your views. Thank you very much. थँक्यू मॅडम.